నమస్తే, నేను ప్రియా. వెల్కమ్ టు ఎన్ కెరియర్స్. నీట్లో 22 లక్షల మందికి పైగా ఎగ్జామ్ రాస్తారు. అందరికీ ఎంబీబీఎస్లో సీట్ వచ్చే అవకాశం లేదు. మరి సీట్ రాని వారి పరిస్థితి ఏంటి? అందుకే ఎంబీబీఎస్ అబ్రాడ్లు అంటూ బోల్డ్ అన్ని అడ్వర్టైజ్మెంట్లు చూస్తూ ఉంటాం. మరి దీనిలో బెస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి అని తెలుసుకోవాలని ప్రతి తల్లిదండ్రి, ప్రతి విద్యార్థి శోధిస్తూ ఉంటారు. దీనిలో భాగంగా మంచి సూచనతో మీ ముందుకు వస్తోంది యూనివర్సిడేట్ కెథోలికా తిమోర్సెన్స్ యూనివర్సిటీ. ఈ యూనివర్సిటీలో ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ని ఫాలో అవుతూ లైసెన్సింగ్ ఎగ్జామ్ లేకుండా ఎఫ్ఎంజీఈ రాసుకునే అవకాశం కల్పిస్తుంది. ఆ యూనివర్సిటీ తిమోర్ లెస్టే దేశంలో ఉంది. ఈ యూనివర్సిటీ మరియు ఆ దేశం గురించి మరిన్ని విషయాలు తెలియజేయడానికి తిమోర్ లెస్టే అంబాసిడర్ కార్లిటో నూనెస్ గారు, ఇండియన్ డాక్టర్స్ డెస్టినీ నుంచి మహేంద్ర నాయుడు గారు మరియు శ్రీనివాస్ గారు మనతో ఉన్నారు. వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. Welcome to Timor-Leste. A land of golden beaches kissed by the sunrise, a nation rich in culture, traditions, and values, where harmony and peace shape everyday life. Here, history blends with nature, and diversity creates unity. And at the heart of this vibrant land lies a vision for the future of medicine. Here stands Universidade Católica Timorense, Faculty of Medicine, a modern institution built on values of compassion, knowledge, and excellence. A serene environment where Indian students find not just a campus, but a home away from home. Step inside, where education meets innovation. In our well-equipped laboratories, students gain hands-on experience guided by expert faculty. In dynamic classrooms, knowledge flows seamlessly from teacher to student, building confidence for tomorrow's doctors. In our library, a treasure of wisdom, learning becomes not just study, but discovery, collaboration, and joy. Beyond the classroom, students walk into the real world of medicine. Our teaching hospital provides the platform to transform learners into healers, where every patient interaction becomes a lesson in compassion, skill, and responsibility. Your journey is supported by safe, modern hostels that feel like a second family. Here, bonds are built, friendships grow, and futures are nurtured. Because becoming a doctor is not only about books and hospitals, it's about living, celebrating, and growing together. From cultural events to sports, from laughter to lifelong memories, every moment builds an emotional bond that lasts forever. Timor-Leste is more than a destination. It's a journey. At UCT Medical College, you don't just study MBBS. You find your purpose, you find your calling, and you find yourself. Your future in medicine begins here. సో ఫస్ట్లీ విల్ స్టార్ట్ విత్ తిమోర్ లెస్టే అంబాసిడర్ కార్లిటో నూనెస్ గారు మనతో ఉన్నారు. వారితో మాట్లాడదాం. నమస్తే అండి, వెల్కమ్ టు ది షో అండ్ వెల్కమ్ టు ది హైదరాబాద్. Thank you. Yes, how did you feel about the Hyderabad and the atmosphere? Did you taste any food? Yes, I am. Okay. Excellent. I mean, Hyderabad. The weather is beautiful. Now it is You know, raining, it's no? rainy today, Yeah. but yesterday was beautiful. This morning was beautiful, and yes, I tasted the food yesterday, Okay. 2 days ago, over one event, Asia India Business Conclave. Okay. So yeah, a little bit spicy, but still okay. Okay. For me, well, I've been travel many states in India, so every state they have different cuisines and different food or different attires. But I think it's fantastic. That's how incredible of India. Yeah. So do you like the spicy food? Yes, I have to. I have now got to use it. Yeah, Okay. yeah. So how do you feel about the weather and the conditions when compared to the Timor and the Hyderabad? Well, the weather, compared to Timor-Leste, is the same. We only have two seasons, dry season and rainy season. And yeah, especially South India, Yeah. we have almost the same weather. And I think the hottest one in Timor-Leste is 37, 38 degree. And I think it's pretty much the same in South India as well, because we are tropical island country. Yeah. So the weather is pretty the same like here in South India.
So, do you observe any differences in education system here and there? Well, as you may know, Timor-Leste is a new country, 24 years old, and but very peaceful and democratic country. Education system also start during 24 years. So there are, of course, in some part we have to improve, but to compare to India, of course, India is more advanced, right? But for MBBS program for Indian medical students, I think that there are 2 private universities also standardize their system within the system. So I think that's reliable, and that's good for Indian MBBS students to come. So most of the faculty, professor or teachers are from India, and all teaching process is in English. Okay. So, students are comfortable with the English only. Yes. So, Timor-Leste language is not. No, Okay, only majority is English only Okay, in okay. the class. Okay. And the climatic conditions for Indian students, is there any differences or is there any obstacles to face? No, as I said, we are very peaceful Yeah. country, and also democratic country, and society itself we are pretty similar. A lot of common things. Let's say in our society, we also family oriented. I think the same India culture as well, and people are very friendly, welcoming foreigners or welcoming visitors. So I think for Indian students, so far as of now, there's no issue. Okay. So yes, most of the Indian parents and the students are more concerned about their security, and they are sending their kids to abroad to study. So, as ambassador of Timor-Leste, what do you the message to pass? Yes, I think Timor-Leste is a peaceful country. As I said, the most peaceful country in the Southeast Asia, and also a democratic country. So I think this is a very secure situation for students, especially for MBBS students studying in Timor-Leste. Right. Thank Yeah. you so Thank much, you. Carlito garu. Yeah. Namaste Mahendra garu, welcome to show. So, ముందుగా మేము ముందు నుంచి చూస్తున్నాం, గత 20 సంవత్సరాలుగా పేరెంట్స్ కావచ్చు, స్టూడెంట్స్ కావచ్చు, మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అవుతూనే ఉన్నారు ఫర్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్. సో ఇప్పుడు మీ మాటల్లో యూజిటీ యూనివర్సిటీ గురించి చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు, అండ్ స్పెషాలిటీస్ అంటే ఏం చెప్తారు? డెఫినెట్లీ అంటే గత 20 సంవత్సరాల నుంచి ఓకే, యూనో బోల్డ్ అంత ట్రస్ట్తో పిల్లలు పేరెంట్స్ నా దగ్గరికి వచ్చినారు. హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ కంప్లీట్ చేసుకొని మంచి మంచి పొజిషన్స్లో యూనో ఉన్నందుకు చాలా హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం మనం జనరల్గా ఏంటి అంటే ఒక సెక్టర్లో ఫర్ లాంగ్ టైం ఉన్నప్పుడు ఏమనిపిస్తుందంటే యూనో అక్కడ ఏదన్నా మనం కమర్షియల్ ఆస్పెక్ట్లో కాకుండా మనం ఇంకేదన్నా కెన్ వీ గివ్ ఇట్ బ్యాక్ టు సొసైటీ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. అలా ఆలోచన వచ్చినప్పుడు చూస్తే నాకు ఈ మెడికల్ అబ్రాడ్ మీద చాలా కన్ఫ్యూషన్ ఉంది. సో ఏదన్నా ఒక మంచి ఇన్స్టిట్యూషన్ని పిల్లలకి పరిచయం చేయాలి అంటే కుడ్ యూ ఇమాజిన్ 2025లో బయటికి వెళ్ళి పిల్లలు ఈ ఎఫ్ఎంజీ ఎగ్జామ్ రాస్తే జస్ట్ టోటల్ 13% పాస్ అయ్యారు. అంటే ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ తెలుగు స్టూడెంట్స్, ఇట్స్ అ కన్సర్న్ అబౌట్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా. అంటే పిల్లలు ఎన్నో ఆశలతో బయటికి వెళ్ళి ఎంబీబీఎస్ కంప్లీట్ చేసుకొని అక్కడ వాళ్ళు చెప్పే ఇయర్స్ కావచ్చు, వాళ్ళ టర్మ్ వాట్ ఎవర్ ద టర్మ్స్ దే సే దాట్ అన్నీ కంప్లీట్ చేసుకొని వెనక్కి వచ్చి ఎగ్జామ్ రాస్తుంటే దాంట్లో 12-13% పాస్ అవుతున్నారంటే సో చాలా ప్రాబ్లం ఉంది అని కదా అర్థం ఆ సెక్టర్లో. అంటే క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ బాగాలేకపోయి ఉండొచ్చు. 2, మన కరికులం వాళ్ళతో
మ్యాచ్ అవ్వకపోవచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైం మనం టీచ్ చేస్తున్న ఆ స్టాండర్డ్లో వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ లేకపోవచ్చు. ఇవన్నీ రకరకాల కారణాల చేత ఇక్కడి నుంచి బయటికి వెళ్తున్న పిల్లలు అని 13% పాస్ అవ్వగలుగుతున్నారు. ఆ పాయింట్ ఎప్పుడైతే యూనో నాకు లెట్ మీ వర్క్ ఆన్ దిస్ అనిపించిందో, దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ లుకింగ్ ఫర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. మన పిల్లలకి ఎక్కడ బాగుంటుంది అని చూస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ టైం సర్ప్రైజింగ్లీ ఒక కంట్రీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ మన ఇండియన్ కరికులం ఫాలో అవుతుంది. ఓకే. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద తిమోర్ లెస్టే. ఈ తిమోర్ లెస్టే అనేది మనకి యాక్చువల్గా ఇండోనేషియా, ఆస్ట్రేలియా, డార్విన్ సిటీకి మధ్యలో ఉంటుంది. సో వీళ్ళు అట్ ద సేమ్ టైం ఇండియాతో రైట్ నో వీ హ్యావ్ ఎ గుడ్ అండర్స్టాండింగ్ విత్ దర్ గవర్నమెంట్. మన ప్రెసిడెంట్ అక్కడికి వెళ్ళారు, వాళ్ళ ప్రైమ్ మినిస్టర్ మన దగ్గరికి వచ్చారు. సో లాట్ ఆఫ్ ట్రేడ్ డీల్స్ అండ్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ స్టఫ్. అట్ ద సేమ్ టైం ఎడ్యుకేషన్లో కూడా రైట్ యూనో వీఆర్ మెయింటైనింగ్ దట్ గుడ్ రిలేషన్ అనమాట. ఆ బేసిస్లోనే ఈ యూనో ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ని అంటే ఎయిమ్స్ కరికులంని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఫాలో అవుతున్నారు. మన దగ్గర నుంచి బయటికి వెళ్తున్న పిల్లలు అంటే మన దగ్గర సిస్టమ్ 4.5 years, అట్ ద సేమ్ టైం 1 year ఇంటర్న్షిప్, 5.5 yearsలో మన పిల్లలు కంప్లీట్ చేస్తున్నారు. బట్ బయట దేశాలకు వెళ్ళినప్పుడు ఆ కంట్రీస్లో కొన్ని కంట్రీస్లో 6 years అయితే, కొన్ని కంట్రీస్లో 7-9 years. మళ్ళీ అక్కడి నుంచి వాళ్ళు లైసెన్స్ తెచ్చుకుంటే తప్పితే మనం ఇక్కడ వాళ్ళ ఎగ్జామ్ రాసి మనం ప్రాక్టీస్ చేసుకునే. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇండియన్ స్టేట్లో కంట్రీలో ఎలా ఉందో మెడికల్ టర్మ్ మొత్తం కూడా అక్కడ కూడా సేమ్ అంతే ఉంటుంది. సేమ్. ఓకే. రైట్. ఇక్కడ ఏంటి అంటే బేసిక్గా ఇయర్స్ సేవ్ అవుతాయి. ఓకే. సో అది ఒక రీజన్ అయితే నాట్ ఓన్లీ కరికులం, ఫ్యాకల్టీ కూడా ఆల్మోస్ట్ 60-70% ఇండియన్ ఫ్యాకల్టీ. ఓకే. సో ఇండియన్ కరికులం, ఇండియన్ ఫ్యాకల్టీ, యూనో టైం బాండ్ కూడా సేమ్. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ మన పిల్లలు ఇండియాలో కూర్చొని చదువుకుంటున్నారు, ఏం చదువుతున్నారో జస్ట్ ప్లేస్ మారుతుంది అంతే. అంటే ఎవరో పిల్లలు ఒక రాయలసీమలో ఉన్న కర్నూలు నుంచి విజయవాడ, హైదరాబాద్ వచ్చి చదువుకున్నారు అనుకోండి, సేమ్ ఇంట్లో ఉండడు, విజయవాడలో ఉంటాడు లేదా హైదరాబాద్లో ఉంటాడు పిల్లాడు. బట్ రాసేది అందరి పిల్లల్లాగా ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్ ఇంకోటి లేదా ఇంజనీరింగ్కి వెళ్తే ఇంజనీరింగ్ ఎట్లా చదువుతాడో, ఇది జస్ట్ ఒక ప్లేస్ మారుతుంది అంతే. యాజ్ ఇట్ ఈస్ సేమ్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్. సో దీనివల్ల పిల్లలకి అడ్వాంటేజ్ ఏమవుతుందంటే రేపొద్దున ఎన్ఎంసి కండక్ట్ చేస్తున్న ఎఫ్ఎంజీ ఎగ్జామ్లో సో యూనో ఆ కరికులం సేమ్ అవటం వల్ల ఈ పాస్ పర్సంటేజ్ మిగతా కాలేజెస్ లాగా ఉండదు. అట్ ద సేమ్ టైం ఈ 12-13% వచ్చిన దాంట్లో కూడా వరల్డ్ వైడ్గా ఒక 4-5 కంట్రీస్ వాళ్ళ పాస్ పర్సంటేజ్ దాదాపుగా ఒక 40-50 ఉంది. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ 4-5 కాలేజెస్. వాటిని కనుక తప్పిస్తే డిజాస్టర్ లాగా ఉంటుంది రిజల్ట్. రైట్. ఇట్ మే గో డౌన్ టు యూనో 6-7%. అంటే 95 మంది మీరు పంపిస్తున్న వాళ్ళు డాక్టర్స్ అవ్వట్లేదు. రైట్. ఎంత టైం వేస్ట్ అవుతుంది. ఆ పిల్లవాడు ఇప్పుడు అది క్రాస్ చేయకపోతే హీఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు బి డాక్టర్. అంత టైం ఇన్వెస్ట్ చేసి అంత డబ్బులు ఇన్వెస్ట్ చేసి అది ఒక 5 మందో 10 మందో అంటే మనం పట్టించుకోవాల్సినంత నెసెసిటీ దాంట్లో లేదు. బట్ కుడ్ యూ నో ద నెంబర్స్? 40,000 మంది ఈసారి ఎగ్జామ్ రాస్తే 12% పాస్ అయ్యారు అంటే ఆలోచించాల్సిన విషయం అది. సో ఇవన్నీ చూసిన తర్వాతనే దెన్ ఐ decided let me give a best institution to our students, right? You know, maybe all over India students ki నేను హెల్ప్ చేయలేకపోవచ్చు, కానీ ఈ తిమోర్ లెస్టే లో ఉన్నటువంటి యూసిటీ మళ్ళీ వన్స్ అగైన్ లాట్ ఆఫ్ సిమిలారిటీస్ ఇండియా అండ్ దెమ్.
మన దగ్గర జనరల్గా ఒక మెడికల్ కాలేజ్లో 152 సీట్లే ఉంటాయి. బట్ మనం ఒక ఫిలిపైన్స్లోనో లేకపోతే ఇంకో కంట్రీలో చూస్తే కొంతమంది మేము సంవత్సరానికి 2000 మందిని తీసుకెళ్ళిపోయాము అని చెప్తున్నారు. అదేమైనా ఇంటర్మీడియటా? రైట్, ఒక ఎంబీబీఎస్ చేయటానికి వెళ్తున్న పిల్లలు ఒక్కొక్క కాలేజ్కి 2000, 3000 వెళ్ళిపోతే అసలు ఏ రకంగా క్లినికల్ రొటేషన్స్ కానీ వీటన్నిటిలో వాళ్ళకి యూనో హెల్ప్ చేయగలుగుతారు? అంటే ఈ పిల్లలు అక్కడికి వెళ్ళి యూనో మందని తీసుకెళ్ళి తోసేస్తే రేపొద్దున వాళ్ళ భవిష్యత్తు ఇటువంటి బోల్డ్ రీజన్స్ వల్ల ఆ నెంబర్స్ అనేవి యూనో అంత దారుణంగా ఉంటున్నాయి. క్వాలిటీ ఉండట్లేదు, క్వాంటిటీ మీద వెళ్ళిపోతున్నారు. సో వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ యూసిటీ అనే దాన్ని ఇక్కడ కూడా ఒక 450 మెంబర్స్ని దాటి తీసుకోరు. రైట్, సో దట్ యూనో తక్కువ మెంబర్స్ ఉంటే వాళ్ళ మీద ఫోకస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అనేది మెయిన్ కాన్సెప్ట్ అనమాట. ఇక ఇండియన్ డాక్టర్స్ డెస్టినీ నుంచి వచ్చిన సూరపనేని శ్రీనివాస్ గారు, ఈయన ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచిన ఫోర్బ్స్ బిజినెస్ లీడర్ అవార్డు గ్రహీత. శ్రీనివాస్ ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఉన్నారు, వారితో మాట్లాడదాం. శ్రీనివాస్ గారు, అయితే ఈ టిమోర్ లెస్టే అనే కంట్రీ ఎలా ఉంది, ఎలా స్టూడెంట్స్ అక్కడికి అప్రోచ్ అవ్వాలి? సో మీరు ఇప్పుడే విన్నారు, మహేందర్ గారు చెప్పారు. సో ఇట్స్ బిట్వీన్ ఇండోనేషియా అండ్ ఆస్ట్రేలియా. సో దీనికి వెళ్ళడానికి 3 రూట్లు అనమాట. నేను ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను 3 సార్లు అక్కడికి వెళ్ళాను కాబట్టి ఐ విల్ టెల్ యూ ఆల్ 3 రూట్లు నేను ట్రై చేశాను. ఒకటి బెంగళూరు కానీ హైదరాబాద్ నుంచి మలేషియా కౌలాలంపూర్ వెళ్ళి, కౌలాలంపూర్ నుంచి ఢిల్లీ, దాట్స్ ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ టిమోర్ లెస్టే అండ్ కాలేజ్ ఇస్ ఆల్సో లొకేటెడ్ ఇన్ ఢిల్లీ, DILI. అదొక రూటు. రెండో రూట్ వచ్చి వయా సింగపూర్ కూడా వెళ్ళొచ్చు, హైదరాబాద్ బెంగళూరు టు సింగపూర్ అండ్ సింగపూర్ టు ఢిల్లీ. థర్డ్ రూట్ వచ్చి బెంగళూరు హైదరాబాద్ నుంచి బాలి వెళ్ళి, బాలి నుంచి టిమోర్ లెస్టే ఆర్ ఢిల్లీ వెళ్ళొచ్చు. సో దీస్ ఆర్ 3 రూట్స్ విచ్ వీ కెన్ యూస్. రైట్ శ్రీనివాస్ గారు, అయితే ఇక్కడ జాయిన్ అవ్వాలంటే ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఏంటి? మామూలుగా ఎంబీబీఎస్ జాయిన్ అవ్వాలంటే నీట్ క్వాలిఫై ఉండాలి. సో ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది? సేమ్, ఇట్స్ మ్యాండేటరీ. నీట్ క్వాలిఫై అవ్వాలి. సెకండ్ 60% మార్క్స్ కంపల్సరీ ఉండాలి. సో వీఆర్ మేకింగ్ ఇట్ మోర్ మ్యాండేటరీ. మూడోది వచ్చి ఇఫ్ సమ్మన్ హెస్ గాట్ బెటర్ మార్క్స్ బట్ దే డెంట్ గెట్ ర్యాంక్ రాకపోతే వీఆర్ ట్రయింగ్ టు గివ్ దెమ్ సమ్ స్పాన్సర్షిప్. So based on their discussion with our counselors in the office, we will also look at giving some scholarships to the students. ఓకే, రైట్. మహేంద్ర గారు, మీకు మళ్ళీ ఇంకో క్వశ్చన్. సో జనరల్గా అబ్రాడ్లో ఎంబీబీఎస్ చేయాలనుకునే స్టూడెంట్స్ చాలా మంది కూడా అంటే డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తుంటారు. అసలు తిమోర్ లెస్టేలో ఎలా ఉంటుంది? మీరు ఇప్పటి వరకు చూసినంత వరకు ఇక్కడ అసలు ఎట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది, చేస్తున్నారా అసలు? మీకు ఆల్రెడీ ఇందాక నేను చెప్పింది, ఒకటి కరికులం ప్రాబ్లం ఉంటుంది. యూనో ఎవ్రీ కంట్రీ దే గాట్ దేర్ ఓన్ కరికులం. సో అది ఒక రీజన్ అవుతే రైట్. రెండోది ఏంటంటే క్లైమేటిక్ కండిషన్స్ కంట్రీకి మారిపోతుంటాయి. మన పిల్లలు గత ఒక 15-20 సంవత్సరాల నుంచి మనం చూస్తే యూనో వరల్డ్లో టాప్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ అన్నప్పుడు US, UK, కెనడా, ఆస్ట్రేలియా ద కైండ్ ఆఫ్ కంట్రీస్ ఉంటాయి. యూనో అక్కడికి మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది అక్కడ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్. అంత ఖర్చు పెట్టే బదులు అదేదో పిల్లలు ఇండియాలోనే చదువుకోవచ్చు కదా, అంతకన్నా తక్కువ అయిపోతుందనే కాన్సెప్ట్ వల్ల బాగా రిచ్ అయితే తప్పితే అటువంటి కంట్రీస్ని చూస్ చేసుకోవట్లేదు. సో నెక్స్ట్ లెవెల్ కంట్రీస్ అంటే మనకి సింగపూర్, మలేషియా, ద కైండ్ ఆఫ్ కంట్రీస్. సో అటువైపు వెళ్తున్నప్పుడు అవి కూడా ఆల్మోస్ట్ ఒక ₹1,00,00,000 అటు ఇటుగా టచ్ అవుతున్నాయి. ఆ ₹1,00,00,000 ఏదో పిల్లోడు ఇక్కడే పెట్టుకుంటాడు కదా, మళ్ళీ వచ్చే FMG ఎగ్జామ్ రాయాలి, దానివల్ల వాటికి వరకు కూడా వెళ్ళట్లా. జనరల్గా బయటికి వెళ్తున్న పిల్లల్లో ఎక్కువగా రష్యన్ కంట్రీస్నే చూస్ చేసుకుంటున్నారు. అంటే మధ్యలో చైనా అంటూ రైట్ పిల్లలు వచ్చినారు. సో అక్కడ వెరీ లో స్టాండర్డ్ ఎడ్యుకేషన్, అట్ ద సేమ్ టైం చైనా ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్, ఇటువంటి వాటికి మన దగ్గర రికగ్నిషన్ లేదు. సో అందువల్లనే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అక్కడ అలోపతి మెడిసిన్ వైపు వెళ్ళాలనుకుంటే చైనా వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్. ఆ పాయింట్ ఆఫ్ లో ఇంగ్లీష్ యూనో
టీచింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కైండ్ ఆఫ్ స్టఫ్ అది చూసుకున్నప్పుడు. సో అందువల్లనే ఒకప్పుడు చైనా గురించి మాట్లాడేవాళ్ళు, ఆ తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళటం మానేశారు. అదేవిధంగా మనం చూస్తే మధ్యలో కరేబియన్ గురించి కూడా నార్త్ అమెరికా, సౌత్ అమెరికా అని చెప్పేసి చాలామంది పిల్లలు వెళ్ళేవాళ్ళు. అక్కడ ఎక్రిడేషన్స్ ఇష్యూ ఉంది. CAMHP ఎక్రిడేషన్స్ చాలా ఇన్స్టిట్యూషన్కి అక్కడ లేవు. సో అవి మధ్యలోనే ఇన్స్టిట్యూషన్స్ క్లోజ్ అయిపోయాయి. సో దానివల్ల ఆ కరేబియన్ సైడ్ వెళ్ళే పిల్లలు వాళ్ళు తగ్గిపోయారు. అదేవిధంగా 21 వరకు ఫిలిప్పైన్స్ ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా నడిచింది. కానీ తర్వాత 21లో వచ్చిన ఈ NMC గైడ్లైన్స్ ప్రకారం మన కరికులం డ్యూరేషన్ వచ్చేపాటికి 54 months ప్లస్ 1 year. సో ఫిలిప్పైన్స్లో వచ్చేపాటికి 3.5-4 years ఉండేది. సో మన డ్యూరేషన్కి అది మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు. అందుకని చెప్పేసి ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఈ ఫిలిప్పైన్స్లో ఆ సర్టిఫికెట్స్ మనం యాక్సెప్ట్ చేయమని చెప్పింది. సో ఆటోమేటిక్గా ఫిలిప్పైన్స్ పక్క వెళ్ళిపోయింది. సో మిగిలింది చూస్తే మన పిల్లలు ఎక్కువగా వెళ్తుంది ఈ ఒకప్పటి మన USSR, రష్యన్ కంట్రీస్. సో అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు మెయిన్గా ప్రాబ్లం ఏమొస్తుందంటే, ఒకటి మేజర్గా వచ్చే ప్రాబ్లంలో లాంగ్వేజ్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి. అక్కడ బేసికలీ వాళ్ళ లోకల్ లాంగ్వేజ్ ఎక్కువ మాట్లాడతారు. సో దానివల్ల అక్కడ ఫ్యాకల్టీ చెప్తున్న దాంట్లో మ్యాక్సిమం పిల్లలకి అర్థమయ్యే ఛాన్స్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. వాళ్ళ స్లాంగ్, వాళ్ళ ప్రొనౌన్సియేషన్ కానీ దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ సబ్జెక్ట్ మీద ఎఫెక్టివ్ హోల్డ్ రాదు పిల్లలకి. ఇది ఒక రీజన్ అయితే, క్లైమేటిక్ కండిషన్స్ మనం జనరల్గా చూస్తే ఈ రష్యన్ కంట్రీస్ వాటిలో దాదాపుగా -30, -40 వరకు టెంపరేచర్స్ వెళ్ళిపోతాయి. సో ఈ అట్మాస్ఫియర్ వాళ్ళకి ఆల్మోస్ట్ ఒక 4-5 months వరకు ఉంటుంది. అంటే ఆల్మోస్ట్ క్లాసులు జరిగే పరిస్థితి ఉండదు. బయట కదిలే పరిస్థితి లేనప్పుడు క్లినికల్ రొటేషన్స్, హాస్పిటల్కి వచ్చే వాళ్ళు ఉండరు. సో అది ఒకటి. నాలెడ్జ్ పరంగా కూడా వాళ్ళకి ఆ ప్రాక్టికల్ ఓరియంటేషన్ లేకపోవటం. సో ఇట్లా ప్రపంచంలో వివిధ కంట్రీల్లో రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. అదేవిధంగా కొన్ని కంట్రీస్లో కొన్ని ఎడ్యుకేషన్ బాగుంది అంటే డ్యూరేషన్ ఎక్కువ ఉంది. మన పిల్లలు 18-10 సంవత్సరాలకి ఇక్కడి నుంచి బయటికి వెళ్తే 9 సంవత్సరాలు వాళ్ళకి ఈ మెడికల్ కంప్లీట్ చేయడానికో 10 సంవత్సరాలు పడితే వాళ్ళు వెనక్కి వచ్చేపాటికి 30 ఏళ్ళు వచ్చేస్తాయి. సో ఇటువంటి డిఫికల్టీస్ అంటూ చాలా ఉన్నాయి. అంటే పిల్లలు తెలవక డెసిషన్స్ తీసుకుంటూ రైట్ దాని మీద పూర్తి అవగాహన లేకుండా ఎవరో చెప్పిన మాటలు నమ్మేసి వెళ్ళటం వల్ల ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటినీ ఫేస్ చేస్తున్నారు. సో వీటన్నిటి సొల్యూషనే తిమోర్ లెస్టేలో ఉన్న UCT యూనివర్సిటీ. రైట్, ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఎటువంటి ప్రాబ్లం, లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్ లేదు. రైట్, అట్ ద సేమ్ టైం 5.5 yearsలో ఎడ్యుకేషన్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. లైసెన్సింగ్ ప్రాబ్లం లేదు. రైట్, అట్ ద సేమ్ టైం ఫ్యాకల్టీ ప్రాబ్లం లేదు. ఇండియన్స్ టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీ, కరికులం ఇండియన్ కరికులం. సో ఇన్ని రకాల ప్లస్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి కనుకనే I can say that it's a only unique country in the world, right? With the so many best for facilities, best facilities for Indian students అని చెప్పగలను. రైట్ శ్రీనివాస్ గారు, అయితే అడ్మిషన్ ప్రొసీజర్ ఎలా ఉంటుంది? సో మీకు కింద ఈ టోల్ ఫ్రీ నెంబర్స్ ఉన్నాయి కదండి. వెన్ యూ కాల్ దీస్ విల్ రీచ్, దీస్ కాల్స్ విల్ ల్యాండ్ టు అవర్ ఆఫీసెస్. మాకు ఎవ్రీ డిస్ట్రిక్ట్లో ఒక ఆఫీస్ ఉంది. సో రెస్పెక్టివ్ టీమ్ మీతో మాట్లాడి మీకు అడ్మిషన్ ప్రాసెస్, మిమ్మల్ని ఆఫీస్కి పిలిచి పేరెంట్స్తో పాటు కౌన్సిలింగ్ చేసి క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేసి దే విల్ హెల్ప్ యూ ఇన్ డూయింగ్ ఆల్ ద అడ్మిషన్ ప్రాసెస్. రైట్, అలాగే అంటే MBBS అంటేనే జనరల్గా ఎక్కువ డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాలి అని ఆలోచిస్తారు. అండ్ మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువ ఆలోచిస్తారు. అండ్ అబ్రాడ్కి వెళ్ళాలంటే అసలు ఇక్కడ ఖర్చు ఎలా ఉంటుంది, అక్కడ ఖర్చు ఎలా ఉంటుంది, ఈ క్రైటీరియా అంతా ఉంటుందా? సరే, సో ఇది వచ్చి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 4.5 years ఫీజు వచ్చి 17 lakhs, 17 to 18 lakhs అవుతుంది. బికాస్
అక్కడ కంట్రీలో USD వాడతారు. ఓకే. సో వేరియన్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ వల్ల నేను ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ యూ బ్రాకెట్ అనమాట. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ వాళ్ళ హాస్టల్ ఖర్చులు, అకామిడేషన్, అండ్ దెన్ once in a year medical students they come back to home once in a year, so that costs. So these are all something which during the counseling our teams will actually give them more details actually. రైట్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ Thank you. శ్రీనివాస్ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మహేంద్ర గారు. Thank you. రైట్, చూసారు కదా, ఇది వాళ్ళ ఎన్కేరియర్స్. కీప్ వాచింగ్ NTV.